ராம 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 जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः उलगं यावयुं ताम् उळवाक्कलुं
நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே. நாரணன் விளையாட்டெல்லாம் நாரத முனிவன் கூற ஆரணக் கவிதை செய்தான் அறிந்த வால்மீகி என்பான். தேரணி சோழ நாட்டு திருவருந்தூரில் வாழ்வான். தேரணி சோழ நாட்டு திருவழுந்தூரில் வாழ்வான். காரணி கொடையான் கம்பன் தமிழினால் கவி செய்தானே. காரணி கொடையான் கம்பன் தமிழினால் கவி செய்தானே. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய் ராம ராம. இன்று ஸ்ரீராமநவமி என்கின்ற இந்த புனித நாளிலே ஸ்ரீராமருடைய ஜனன வைபவத்தை பற்றி பேசுவதற்காக இங்கே நாம் கூடியிருக்கின்றோம். ராமநவமி உற்சவத்தில் பொதுவாக இந்த ராமநவமி உற்சவத்தை 2 விதமாக கொண்டாடுகின்ற வழக்கம் உண்டு. கர்ப்போத்சவம், ஜனனோத்சவம் என்று சொல்வார்கள். கர்ப்போத்சவம் அப்படின்னா ஸ்ரீராமநவமிக்கு ஒரு 15 நாள் அல்லது ஒரு 10 நாள் முன்பாக ஆரம்பித்து ஸ்ரீராமநவமி அன்னைக்கு உற்சவத்தை முடிக்கிற மாதிரி கொண்டாடுவதற்கு கர்ப்போத்சவம் என்று பெயர். ஸ்ரீராமநவமி என்று ஆரம்பித்து அடுத்த ஒரு 10 நாள் அல்லது 15 நாள் உற்சவமாக கொண்டாடுவதற்கு ஜனனோத்சவம் என்று பெயர். இதில் எப்படி கொண்டாடினாலும் அதில் எந்த ஒரு விகல்பமும் கிடையாது. ஏன்னா பகவானுக்கு ஜனனமும் கிடையாது, மரணமும் கிடையாது, பிறப்பு இறப்பு இதெல்லாமே பகவான் நமக்காக ஒரு மானிட உருவம் எடுத்து ஸ்ரீராமனாக தோன்றி நம்ம எல்லாம் அனுக்கிரகம் செய்தார் அப்படிங்கிற அவருடைய ஒரு பரம கருணையை கொண்டாடுவதற்காக இந்த ஸ்ரீராமநவமி என்கின்ற ஒரு தினத்தை கொண்டாடுறோம். அதனால் அதை எப்படி கொண்டாடினாலும் பாதகம் இல்லை. ஸ்ரீராமநவமி என்பது ராமருடைய பர்த்டே கிடையாது. நம்ம சாதாரணமாக ஒரு பாமரமான ஒரு புரிதலில் நாம் எல்லாம் பிறந்த நாள் கொண்டாடுகின்றோம். அதுவும் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பர்த்டே அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த வருஷம் முழுக்க பர்த்டே அப்படின்னு கொண்டாடிகிட்டே இருக்கும். ரொம்ப சின்ன குழந்தைகள்லாம் வாரம் ஒரு பர்த்டே, அது ஒரு கேண்டிலை ஏற்றி அதை இது பண்ணி. ஆனால் ஸ்ரீராமநவமி என்பது ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக ராம ஜனனம், ராமருடைய ஜன்மதினம் என்று சொன்னாலும் ஸ்ரீராமருடைய ஒரு மகாத்மியத்தையும் அவருடைய கருணையையும் நாம் எண்ணி போற்றுவதற்கான ஒரு உற்சவம் அப்படிங்கிற அளவில் இதை நாம் பார்க்க வேண்டும். அதான் ஸ்ரீராமநவமியுடைய தாத்பரியம். இந்த ஸ்ரீராமருடைய ஜனனத்தை நாம் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீமத் ராமாயணம் அப்படிங்கிற ஒரு மகோன்னதமான ஒரு பொக்கிஷம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடச்சிருக்கு. இதனுடைய பெருமை சாதாரணமானதில்லை. யாவத் ஸ்தாஸ்யந்தி கிரயஹா சரிதஷ்ச மஹீதலே தாவத் ராமாயண கதா லோகே சம்பரிஷ்யதி என்பது பிரம்மதேவன் வால்மீகி கொடுத்த ஒரு வரம். இந்த மண்ணில் எதுவரை மலைகள் நின்று கொண்டிருக்குமோ, யாவத் ஸ்தாஸ்யந்தி கிரயஹா, எதுவரை நதிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்குமோ அதுவரை ராமாயண கதை உலகத்திலே நிலை பெற்று இருக்கும் என்று பிரம்மா சொன்னார். பிரம்மாவுடைய வாக்கு சத்தியமாச்சா இல்லையா? நாம் எத்தனை 1000 ஆண்டுகளாக இந்த ராமாயண கதையை நாம் வாசித்து கொண்டிருக்கின்றோம், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோங்கிறதுக்கு கணக்கே கிடையாது. இன்று நாம் ராமாயண கதையை கேட்கின்றோம். நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த கதையை சொல்லுவோம். அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லுவார்கள். என்னுடைய தாத்தா சொன்னார், என்னுடைய பாட்டி சொன்னா, என்னுடைய கொள்ளு பாட்டி சொன்னா. இப்படி காலங்காலமாக என்றிலிருந்து வால்மீகி பகவான் இந்த ராமாயணம் என்கின்ற ஒரு ஆதி காவியத்தை அருளி செய்தாரோ அன்றிலிருந்து ஒரு பெரிய பிரவாகம் மாதிரி வால்மீகி கிரி சம்பூதா, வால்மீகி என்கிற மலையில் உற்பத்தியாகி ராமசாகர காமினி, ராமன் என்கின்ற கடலை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறதே இது ராமாயண மகாநதி என்று சொல்கிறார். எப்படி கங்கை நதி இந்த உலகம் முழுவதையும் புனிதமாக்குகிறதோ அதுபோல தான் இந்த ராமாயண நதி. புனாத்து புவனம் புண்ணியா ராமாயண மகாநதி என்று சொன்னார்கள். கங்கை நதிங்கிறது ஒரு பிரதேசத்தில் ஓடுகின்றது. நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் காவேரி ஓடுகின்றது, இங்கேயே தாமிரபரணி ஓடுகின்றது. இதெல்லாம் அந்தந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிற மக்கள்
அந்த நதிகளிலே நீராடினால் அது ஒரு புனித நதி என்று நாம் சொல்லலாம். இல்லைன்னா அந்த நதியில் நீராடுவதற்காக நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகணும், அங்கே போய் புண்ணிய ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ஆனால் இந்த ராமாயண மகாநதி என்பது, அதை நாம் ஒவ்வொரு தடவை படிக்கும் போதும் கேட்கும் போதும் இல்லை ராமருடைய பெயரை சொல்லும் போதும் அந்த நதி நம்மை புனிதமாக்குகின்றது. அப்படின்னா எல்லாத்தையோட உன்னதமான புண்ணிய தீர்த்தம் எது? இந்த ராமாயணம் அப்படிங்கிற ஒரு நதி தான். அப்பேற்பட்ட ராமாயணத்தினுடைய உத்பவம், ராமாயணம் எப்படி பிறந்தது என்பதை சொல்லிவிட்டு நம்ம ராம ஜனனத்துக்குள்ள போகலாம். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனி புங்கவம். ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தபஹா என்கிற சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது, தவம் என்று ஆரம்பிக்கிறது. அதுவே அதிலேயே ஒரு சூசகமான ஒரு முக்கியமான குறிப்பு இருக்கின்றது. இந்த கதையை கேட்பதற்கு நாம் தவம் செய்திருக்க வேண்டும். தவம் செஞ்சிருந்தா தான் ராமாயணத்தை கேட்க முடியும், ராமாயணத்தை பேச முடியும், ராமாயணத்தை சிந்திக்க முடியும். இந்த தவத்திலும் கல்வியிலும் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பவரும், பெரிய வாக்விதாம் வரம், பேச்சிலே வல்லவரும், பேச்சு அப்படின்னா பேச்சு, எழுத்து, கல்வி, கலை எல்லாத்துலேயும் வல்லவரும், முனி புங்கவரும் ஆன நாரத பகவான் வால்மீகியுடைய ஆசிரமத்துக்கு வருகிறார். அவர்கிட்ட தபஸ்வி வால்மீகி ஒரு கேள்வியை கேட்டார் என்று ஆரம்பிக்கிறது. நாரதருக்கு இவ்வளவு அடைமொழி, ஆனால் வால்மீகி ஒரே ஒரு அடைமொழி தான், தபஸ்வி. அதிலேயே எல்லாம் அடங்கி விடுகின்றது. ஏன்னா பின்னாடி இவர் தான் இந்த ராம கதையை உலகத்துக்கு கொடுக்க போகிறார். அதை சொல்வதற்காக எப்பேற்பட்ட தவத்தை வால்மீகி செய்திருப்பார் அப்படிங்கிறதுனால இந்த தபஸ்வி என்கிற ஒரு அடைமொழி வால்மீகி. என்ன கேட்கிறார்? கொன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்கியோ திருடவ்ரதா. முனிவரே, என்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு. சாம்பிரதம் லோகே, இந்த காலத்தில், இந்த உலகத்தில், கொன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான், எல்லா பண்புகளும் எல்லா குணங்களும் நிறைந்தவன், அதே சமயத்தில் வீரியவான், எல்லா விதமான சக்தியும் வீரமும் கொண்டவன் யாரு அப்படின்னு கேட்குறார். அதாவது பொதுவாக நல்ல குணங்கள் இருக்கிறவர்கள் ரொம்ப அப்பாவியாக இருப்பார்கள், ரொம்ப பெரிய பலசாலியாக இருக்கிறவன் எல்லாரையும் துன்புறுத்துறவனாக இருப்பான். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து அமையிறது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு எளிதானது இல்லை. அதனால தான் குணவான் கஷ்ட வீரியவான். தர்மம் முழுதும் தெரிந்தவன் யார்? செய் நன்றி மறவாதவன் யார்? சத்திய வாக்கியத்தில் உண்மையிலையும் தான் கொடுத்த வாக்கிலையும் திடமான உறுதியை கொண்டவன் யார்? ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதோ துதிமான் கோ அனசூயகா கஸ்ய பிப்யதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே. ஆத்மவான், தன்னுள்ளே அடங்கியவன் யார்? இப்பேற்பட்ட குணங்களும் வீரமும் இருந்தாலும் ரொம்ப படாடோபமாக இருப்பான், பக்கத்திலே போக முடியாது. அப்படி இல்லாமல் தன்னுள்ளே அடங்கியவன் யார்? ஜிதக்ரோதோ, கோபத்தை வென்றவன் யார்? ஒளி பொருந்தியவன் யார்? பொறாமை இல்லாதவன் யார்? யார் எப்பொழுதாவது கோபப்பட்டால் கூட தேவர்கள் எல்லாம் நடுநடுங்குவார்களோ அப்பேற்பட்ட சக்தி உள்ளவன் யார்? ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோதும் ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதோ த்யுதிமான் கோ அனசூயகா கஸ்ய பிப்யதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே. ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோதும் பரம் கௌதூஹலம் ஹிமே மஹர்ஷே த்வம் சமர்த்தோசி ஞாதுமேவம் விதம் நரம். இவ்வளவு குணங்களை சொல்லிட்டார். கடைசியில் இப்போ நாரத மகர்ஷி ரொம்ப எளிதாக பதில் சொல்லிடலாம். இது எல்லா குணங்களையும் கொண்டவர் ஒருத்தர் இருக்கார்ப்பா, அவர் தான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அல்லது மகாதேவன் அல்லது பிரம்மதேவன், இப்படி ஏதாவது சொல்லிடலாம் இல்லையா? ஆனால் நாரதருக்கு அங்கே ஒரு சங்கடத்தை உண்டாக்குறார். என்ன சொல்றார்? ஞாதுமேவம் விதம் நரம். இப்பேற்பட்ட எல்லா குணங்களும் கொண்ட ஒரு மனிதன் யார்?
அவனை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இதுதான் வால்மீகியுடைய கேள்வி. இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியமானது. ஞாதுமேவம் விதம் நரம். ஒரு மனிதனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு வால்மீகி கேட்கிறார். அதுக்கு நாரதர் அந்த மனுஷனுடைய எல்லா குணகணங்களையும் சொல்லிவிட்டு அவனுடைய கதையையும் சொல்றார். வால்மீகி ராமாயணத்துடைய முதல் சர்க்கம் சம்க்ஷேப ராமாயணம் என்று பெயர். 100 ஸ்லோகங்களில் சொல்றார் ராமாயணம் முழுசையும். அதனால இந்த ராமாயணம் என்பது ஒரு மானுட காப்பியம். அதனால தான் கம்பர் ஒரு இடத்துல சொன்னார், மானுடம் வென்றதம்மா அப்படின்னு பாடினார். சுக்ரீவன் ராமனை பார்க்கும்போது, எத்தனையோ மனிதர்களை நான் பார்த்துருக்கேன், ஆறுகொள் சடிலத்தானும் அயனும் என்று இவர்களாதி வேறுள குழுவையெல்லாம் மானுடம் வென்றதென்றே அப்படிங்கிறான். இந்த தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் அப்படின்னு ரொம்ப பெரிய தெய்வத்தன்மை கொண்டவர்கள்லாம் இருந்தார்கள். இது நாள் வரைக்கும் அவர்கள் தான் ரொம்ப உன்னதமானவர்கள் என்று உலகம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் எந்த கணத்திலிருந்து இந்த மகா புருஷனை நான் பார்த்தேனோ, ராமரை தரிசனம் பண்ணின உடனே சொல்றான், அவர்கள் எல்லாரையும், பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரன் எல்லாரையும் மானுடம் வென்றதென்றே. மானுடம் வென்று விட்டது. ஏன்னா இந்த மனுஷ ரூபத்தில் பகவான் அவதரித்தார். உடனே நாரதர் சொல்றார், பகவோ துர்லபாಶ್ಚைவ ஏ த்வயா கீர்த்திதா குணாஹ என்று சொல்றார். நீர் இப்படி ஒரு குணங்களுடைய பட்டியலை கொடுத்தீர்கள், ஆனால் இந்த எல்லா குணங்களையும் கொண்டவர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் அப்படி யாருமே கிடையாது. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பகவோ துர்லபாಶ್ಚைவ ஏ த்வயா கீர்த்திதா குணாஹ உனே வக்ஷ்யாம் யஹம் ஸ்ரோதும் தைர்யுக்த ஸ்ரூயதாம் நரஹா. இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்டு விட்டீர்கள், அதனால நான் சொல்றேன் என்று சொல்கிறார். இப்பொழுது இந்த சம்பாஷணை நடக்கும் பொழுது இது ராமருடைய சமகாலத்தில் நடக்கிறது. அதாவது ராமாவதாரம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ நாள் கழித்து வால்மீகி இந்த காவியத்தை எழுதவில்லை. வால்மீகியும் ஸ்ரீராமரும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். ராமர் அங்கே அயோத்தியில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வால்மீகி தமசா நதி தீரத்தில் தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கிறார். அப்பொழுது இந்த கேள்வியை அவர் நாரதர்கிட்ட கேட்கிறார். அதனால தான் சாம்பிரதம் லோகே என்று நிகழ்காலத்தில் கேட்கிறார். இப்படி இருந்த ஒருத்தரை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று சொல்லவில்லை, இந்த காலத்தில் யார் இப்பேற்பட்டவர் என்று கேட்கின்றார். உடனே நாரதர் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவோ ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா நியதாத்மா மகாவீரியோ த்யுதிமான் திருதிமான் வஷீ. இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் பிறந்த ராமர் என்று ஒருவர் இருக்கிறார். ஜனைஸ்ருதா, எல்லா மக்களாலும் அவர் கொண்டாடப்படுகிறார். அவரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். நியதாத்மா மகாவீரியோ, அவர் அடக்கத்துடன் கூடியவர், அதே சமயத்தில் மகாவீரர். த்யுதிமான் திருதிமான் வஷீ, ஒளி பொருந்தியவர், பெரிய தைரியசாலி, எல்லாரையும் வசப்படுத்தக்கூடியவர். புத்திமான் நீதிமான் வாக்மி ஸ்ரீமான் சத்ரு நிபர்ஹணஹா விபுலாம்சோ மகாபாகு கம்புக்ரீஹோ மகாஹனுஹு. அவர் பெரிய புத்திமான், பெரிய அறிவாளி. அது மட்டும் இல்லை, நீதிமான், நீதி நெறி தவறாமல் நடக்கக்கூடியவர். வாக்மி, பேசுவதில் ரொம்ப கெட்டிக்காரர், அற்புதமாக பேசக்கூடியவர். ஸ்ரீமான், எல்லா செல்வங்களும் நிரம்பியவர். சத்ரு நிபர்ஹணஹா, தன்னுடைய பகைவர்களை அழிக்கக்கூடியவர். திரண்ட தோள்களையுடையவர், வீரமான கைகளையுடையவர், பெரிய கைகளையுடையவர். விபுலாம்சோ மகாபாகு கம்புக்ரீவோ, சங்கு போன்ற கழுத்தையுடையவர், நல்ல எடுப்பான முகத்தோற்றத்தை உடையவர். கம்புக்ரீவோ மகாஹனுகு மகோரஸ்கோ மகேஷ்வாசோ கூடஜத்ருதரிந்தமஹா ஆஜானுபாஹு சுஷிராகா சுலலாட்ட சுவிக்ரமஹா. விசாலமான மார்பையுடையவர், மிகப்பெரிய வில்லாளி, நல்ல தசைப்பற்றுள்ள உடலை கொண்டவர், பகைவர்களை அடக்கக்கூடியவர். ஆஜானுபாகு என்றால் முட்டு வரை நீண்ட கைகளை உடையவர் என்று பொருள்.
நீண்ட கைகள் என்பது ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு அடையாளம், ஒரு பெரிய பௌருஷத்திற்கான ஒரு அடையாளம் என்பதை தாண்டி கேட்பவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் வாரி வழங்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தமும் அதில் துணிக்கிறது. நல்ல ஆஜானு பாகு சுஷிராகா, நல்ல அழகான திருமுடியையும் முகத்தையும் கொண்டவர். சுலலாட்டகா, விசாலமான நெற்றியை உடையவர். சுவிக்ரமகா, நல்ல வீரத்தை உடையவர். சமசம விபக்தாங்கः ஸ்னிக்தவர்ண பிரதாபவான் பீனவக்ஷா விஷாலாக்ஷோ லக்ஷ்மீவான் சுபலக்ஷணஹா. சமஹா, சமானமான பார்வையை உடையவர், எல்லாரிடத்திலும் சமமாக பழகக்கூடியவர். சமவிபக்தாங்கஹா, அவருடைய இயல்பிலேயே அந்த சமத்துவம் என்பது இருப்பதனால அவருடைய உடல் உடல்ல எல்லாமே ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இருக்கு. சில பேருக்கு கை பெருசா இருக்கும், கால் பெருசா இருக்கும், கண்ணு பெருசா இருக்கும், மூக்கு சின்னதா இருக்கும். இந்த மாதிரிலாம் இல்லாம சமவிபக்தாங்கஹா, ஒரு நல்ல லட்சணமான ஆண்மகனுக்குள்ள அனைத்து லட்சணங்களும் அப்படியே பொருந்தி இருப்பவர். ஸ்னிக்தவர்ணஹா என்று சொன்னார். அதாவது நாம் பிரியப்படக்கூடிய வர்ணத்தை உடையவர் அப்படிங்கிறார். ராமர் கருப்புன்னு சொல்லலை, வெளுப்புன்னு சொல்லலை. வால்மீகி இந்த ஆரம்பத்தில் இந்த வர்ணனையில் ஸ்னிக்த வர்ணஹா அப்படிங்கிறார். ஸ்னிக்த வர்ணம்னா என்ன? அந்த நிறத்தை பார்த்தால் அதன் மீது நமக்கு அன்பு தோன்றும், அப்பேற்பட்ட நிறத்தை உடையவர் என்று சொல்றார். பிரதாபவான், மிகப்பெரிய புகழை உடையவர். பீனவக்ஷா விஷாலாக்ஷோ, விரிந்த மார்பையுடையவர். விசாலமான கண்களை உடையவர். விசாலமான கண்கள்லாம் அது ஒரு அழகு, ஆனால் அது வெறும் உடல் அழகு மட்டும் இல்லை, விசாலமான பார்வை என்று பொருள். இந்த உலகம் முழுவதையும் தன்னுடைய பந்துவாக கருதி அதன் மீது அன்பு செலுத்தக்கூடியவர். விஷாலாக்ஷோ லக்ஷ்மிவான், இந்த எல்லா குணங்களும் ஒருவரிடத்தில் இருந்தா பிறகு லக்ஷ்மி ஏன் அவருடன் இருக்க மாட்டாள்? இருப்பாள். ஆனால் இவருடைய விஷயத்தில் லக்ஷ்மியே சீதையாக இவருக்கு மனைவியாக வாய்த்திருக்கிறார். அதனால எல்லா விதத்திலையும் லக்ஷ்மிவான் சுபலக்ஷணகா. வேத வேதாங்க தத்துவஜ்ஞோ தனுர்வேதே ச நிஷ்டிதா, எல்லா வேதங்களையும் வேத அங்கங்களையும் அறிந்தவர். சர்வசாஸ்திரார்த்த தத்துவஜ்ஞோ, எல்லா சாஸ்திரங்களையும் அதனுடைய தத்துவத்தையும் அறிந்தவர். சில பேருக்கு சாஸ்திரம் தெரியும், ஆனால் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய உண்மையான பொருள் என்ன அப்படிங்கிற தத்துவம் தெரியாது. சில பேருக்கு ஏதோ பூர்வ ஜென்ம வாசனையினால உலகம் என்றால் என்ன, வாழ்க்கை என்றால் என்ன, வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்ன என்கிற தத்துவம் தெரியும், ஆனால் சாஸ்திரத்தை கற்றிருக்க மாட்டார்கள். அப்பேற்பட்ட ஞானிகளும் நம்மிடத்தில் உண்டு. ஆனால் ராமர் எப்பேற்பட்டவர் என்றால் சர்வசாஸ்திரார்த்த தத்துவஜ்ஞோ என்று சொல்கிறார். எல்லா சாஸ்திரங்களையும் அவற்றினுடைய தத்துவங்களையும் அறிந்தவர். ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய தர்மஸ்ய பரிரக்ஷிதா, ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய தர்மஸ்ய ஸ்வஜனஸ்ய ச ரக்ஷிதா. இந்த ஜீவலோகம் உலகம் முழுவதையும் காப்பாற்றுகின்ற தன்மை கொண்டவர். உலகத்தை காப்பாற்றுறது என்றால் சாதாரணமாக கஷ்டத்தில் இருக்கிறவனை காப்பாற்றுறது மட்டுமில்லை, தர்மஸ்ய பரிரக்ஷிதா, உலகத்தில் தர்மத்தை காப்பாற்றக்கூடியவர். ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய தர்மஸ்ய, உலகத்தில் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துகிறேன் என்று அதர்ம வழியில் எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டுவாரா என்றால் அப்படி கிடையாது. ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய தர்மஸ்ய, தன்னுடைய தர்மத்தை, ஒரு வீரன் ஒரு ராஜகுமாரன் என்கின்ற தன்னுடைய தர்மத்தை பாதுகாப்பார். ஸ்வஜனஸ்ய ச ரக்ஷிதா, உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களையும் எல்லா மக்களையும் காப்பாற்றுகின்ற சக்தி அவருக்கு உண்டு. இருந்தாலும் தன்னுடைய மக்கள், ஸ்வஜனஸ்ய ச, தன்னுடைய மக்கள் என்றால் தன்னுடைய குடும்பம், தன்னுடைய ஊர், தன்னுடைய நாடு, தன்னுடைய ராஜ்யம், தன்னுடைய பக்தர்கள், தன்னுடைய அடியார்கள் என்று இவர்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றக்கூடியவர். சமுத்திர இவ காம்பீரியே தைரியேன ஹிமவானிவ, அவர் கம்பீரத்தில் கடலை போன்றவர், தைரியத்தில் ஹிமாலயம் போன்றவர் என்று சொன்னார். சொல்ற ஊமையை பாருங்க.
கம்பீரத்தில் கடல் போன்றவர் என்கின்றார். கடலினுடைய கம்பீரம் என்ன? கடல் நினைச்சா பொங்கி எழுந்து இந்த உலகத்தையே அழித்து விட முடியும். சுனாமி எப்ப என்ன நடந்தது என்று நாம் பார்த்தோம். இருந்தாலும் அப்பேற்பட்ட சக்தியுள்ள கடல் எப்படி அடங்கி இருக்கின்றதோ அதுபோல சமுத்திரைவ காம்பீரியே, அந்த ஒரு கடல் ஓரத்தில் நம்ம நின்று கடலை எவ்வளவு நேரம் பார்த்தாலும் நமக்கு அலுப்பதே கிடையாது இல்லையா? அதனால தான் மக்கள் கடற்கரைகளுக்கு சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள். என்ன இருக்கு கடற்கரையில்? திருப்பி திருப்பி அங்கே நின்று கொண்டிருந்தால் அந்த அலைகள் அப்படியே கடலில் ஆர்ப்பரிப்பதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் அதை ஒருபோதும் நமக்கு அதை அலுப்பு தட்டுவதே கிடையாது. அதுபோல ராமருடைய அந்த கம்பீரம், அதை நம்ம ஒவ்வொரு தடவை அதை பார்க்கும் போதும் கேட்கும் போதும் கொஞ்சம் கூட அலுப்பே உண்டாகாதான். சமுத்திரைவ காம்பீரியே தைரியேன ஹிமவானிவ, தைரியத்தில் ஹிமாலயம் போன்றவர் என்றார். ஹிமாலயம் என்பது ஒரு தெய்வத்தன்மையுடைய ஒரு மலை. தேவதாத்மா ஹிமாலயா என்று காளிதாசர் சொல்கின்றார். இங்கே கம்பீரத்தில் கடல் போல என்றால் தைரியத்தில் ஹிமாலயம் போன்ற என்றார். இந்த கடலையும் ஹிமாலயத்தையும் அடுத்தடுத்து கேட்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? நம்முடைய நாடு ஞாபகம் வருது இல்லையா? நம்முடைய நாடுதான் வடக்கே ஹிமாலயத்திலிருந்து தெற்கே குமரிமுனை கடல் வரைக்கும் இருக்கின்ற இந்த பாரத தேசம். இந்த பாரத தேசமே போற்றி வணங்கக்கூடிய ஒரு மகாபுருஷன் ராமர். அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ரெண்டு உவமையை அடுத்தடுத்து வைத்திருக்கின்றார். சமுத்திரைவ காம்பீரியே தைரியேன ஹிமவானிவ விஷ்ணுனா சதிருஷோ வீரியே, வீரத்தில் விஷ்ணுவை போன்றவர். சோமவத் பிரிய தர்ஷனஹா, பார்ப்பதற்கு எந்த அளவுக்கு இனிமையானவர் என்றால் முழு நிலவை போன்று இனிமையானவர். சோமன் என்றால் நிலவு என்று பொருள். நிலவும் நான் கடலுக்கு சொன்னது நிலவுக்கும் பொருந்தும். ஒரு நல்ல பௌர்ணமி நாளில் கடற்கரையில் போய் ஒரு நிலவை நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தால் எந்த ஒரு காரணமுமே இல்லாமல் நம்முடைய மனத்தில் ஒரு அன்பு உண்டாகிறது இல்லையா? அதான் சோமவத் பிரிய தர்ஷனகா. சரி, அவருக்கு கோபமே வராது. ஜிதக்ரோதகா, கோபத்தை வென்றவர். ஆனால் எப்பொழுதாவது அவருக்கு கோபம் வந்தது, தம்பி பேசக்கூடாது, கதை கேட்கறதுக்கு வந்தா கதையை கேட்கணும். காலாக்னி சதிருஷ க்ரோதே க்ஷமயா பிருத்திவி சமஹா. அவருக்கு எப்பொழுதாவது கோபம் வந்தது என்றால் அது எப்படி இருக்கும்னா பிரளய காலத்து அக்னியை போல இருக்கும். காலாக்னி என்று சொன்னார். இப்போ சாதாரணமாக நம்ம சமையல் அறையில் பயன்படுத்துகிற அக்னி, அதை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். அது எப்போ எரியும் எப்போ எரிய வேண்டாம் நம்மளால் சொல்ல முடியும். ஆனால் இந்த பிரளய அக்னி என்பது இது அறிவியல்லையும் நம்முடைய புராண மரபில் பிரளயம் என்று சொல்கிறார்கள். பிரளயம் வரும்பொழுது உலகம் முழுக்க ஜலமயமாகி எல்லா பொருட்களும் அதில் விழுந்துடும். பிறகு ஒரு பெரிய அக்னி வந்து உலகம் முழுக்க அழிஞ்சு போயிடும். அதன் பிறகு சிருஷ்டி மறுபடி உருவாகும் என்று நம்ம புராணம் சொல்கிறது. ஆனால் அறிவியலில் இதை நியூக்ளியர் ஃபிஷன் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி ஒன்று நடந்தால் உலகம் முழுதுமே அழிந்து போயிடும். அப்படி பிரளய கால அக்னி போல அவருக்கு கோபம் வந்தா ராமாயணத்தில் இதுக்கான உதாரணங்கள் இருக்கு. காலாக்னி சதிருஷ க்ரோதே க்ஷமயா பிருத்திவி சமஹா. கோபம் வரும்போது அப்படி இருப்பார். ஆனால் பொறுமையில் எப்படி இருப்பார் என்றால் பூமியை போன்று இருப்பார். அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை, வள்ளுவர் சொன்னார். இந்த பூமியைத்தான் எப்பொழுதுமே பொறுமைக்கு உதாரணமாக சொல்வார்கள் இல்லையா? நாம் என்னெல்லாம் செய்கிறோம்? பூமி மேலே நடக்கிறோம், பூமியை எட்டி உதைக்கிறோம். சில குரூரமான மனிதர்கள் இந்த பூமியில் வாழ்வதன் மூலமாகவே பூமிக்கு மிகப்பெரிய துன்பத்தை உண்டாக்குகிறார்கள். ஆனால் இது எல்லாவற்றையும் பூமி தாய் பொறுத்து கொண்டிருக்கிறாள் இல்லையா? க்ஷமயா பிருத்திவி சமஹா. அதுபோல ராமர் இப்பேற்பட்ட ஒரு அளவிடற்கரிய பொறுமையை வாய்ந்தவர். தனதேன சமஸ்தியாகே சத்யே தர்ம இவாபரஹா. அவர் தியாகத்தில் குபேரனை போன்றவர் என்று சொன்னார். குபேரன் என்றால் உடனடியாக நமக்கு என்ன நினைவு வருகிறது? குபேரன் எல்லா செல்வங்களுக்கும் அதிபதி என்று சில மக்கள் குபேர பூஜை செய்கிறார்கள். ஆனால் இங்கே என்ன சொல்றார்? தனதேன சமஸ்தியாகே. குபேரனுடைய பெருமை என்ன
என்றால் அவன் இவ்வளோ பெரிய சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறான் என்பதல்ல, அவற்றை வாரி வழங்குகிறான் என்பதுதான். அதனால தியாகத்தில் குபேரனை போன்றவர் என்று சொன்னார். தனதேன சமஸ்தியாகே சத்யே தர்ம இவாபரஹா. தர்மங்களில் சத்தியம் போன்றவர் என்று சொன்னார். எத்தனையோ நல்ல தர்ம நெறிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் எல்லா தர்ம நெறிகளுக்கும் மூலமாக இருப்பது என்ன என்றால் சத்தியம்தான். சத்தியம் என்கிற சொல்லுக்கு ஒரு பரந்த பொருள் உண்டு. சாதாரணமாக நம்ம எப்பொழுதும் உண்மையே பேசுவது இல்லையா? சத்திய சந்தன் என்றால் பொய் பேச மாட்டார், உண்மையே பேசுவார். அது ஒரு பொருள். இன்னொரு பொருள் தனக்கு உண்மையாக இருப்பது. மற்றவர்கள்கிட்ட பேசும்பொழுது உண்மையே பேசலாம். ஆனால் தனக்கு தவறு என்று தெரிந்த விஷயத்தை ஒருவன் செய்கிறான் என்றால் அது சத்தியம் கிடையாது. தனக்கும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருப்பதுதான் சத்திய ஆச்சரணம், சத்தியமான நடத்தை என்றால் அதுதான். பிறகு பேசுவது, சிந்தனை, மனம், இந்த மூன்றிலையும் ஒரே போல இருப்பது அதுதான் சத்தியம். மனசா வாச்சா கர்மனா. மனதிலே ஒன்றை நினைத்து கொண்டு வேறு ஒன்றை பேசுவது, ஒன்றை பேசிவிட்டு வேறு ஒன்றை செய்வது, இத்தகைய நடத்தை சத்தியம் அல்ல. அதனால தான் ராமாயணத்தில் பல இடங்களில் இதை நம்ம பார்க்குறோம். பரதன் தன்னுடைய ஊர் மக்கள் அத்தனை பேர், வசிஷ்டர் எல்லாரும் வனவாசத்தில் ராமர் இருக்கும் பொழுது, ராமா திரும்பி வந்து விடு, இத்தனை பேர் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்பா போய் சேர்ந்துட்டார். அவருடைய சத்திய வாக்கெல்லாம் நம்ம இனிமே அவர் உயிரோடு இருந்தாலாவது அவருடைய சத்தியம் மீறப்பட்டு விட்டதுன்னு அவர் சொல்லலாம். அவர் போய் சேர்ந்தாச்சு. போய் சேர்ந்தவருடைய சத்திய வாக்கை நம்ம எதற்கு காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்குமெண்ட் அந்த இடத்துல ராமாயணத்தில். இப்போ ராமாயணம் சொல்கிறார், ராமர் சொல்கின்றார் அந்த இடத்துல, சத்தியம் அப்படிங்கிறது நம்ம இஷ்டப்படி வளைக்கக்கூடியது கிடையாது. ஒரு அரசன் தன்னுடைய சத்திய வாக்கை மீறினான். அப்படி மீறியது அவருடைய மகனே மீறினான் என்றால் உலகத்தில் எப்பேற்பட்ட அபகீர்த்தி ஏற்படும். இன்றைக்கு நான் அரசனாக வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகிறார்கள். யாருமே ஆட்சேபிக்கவில்லை. எல்லாருக்குமே ராமர் பேரில் அதீதமான பிரியம் இருந்தாலும் ராமர் சொல்கிறார், நான் திரும்பி வருவது சத்தியமான நடத்தை அல்ல. இதுதான் ராமருடைய சத்யே தர்ம இவாபரஹா என்று ஆரம்பித்து இதற்கு பிறகு ராமாயண கதை முழுக்க சொல்கின்றார். இது ராம குண கதனம். இப்பொழுதுமே ராமாயண பிரவச்சனத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த ராம குணங்களை பேசிவிட்டு ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று ஒரு மரபு இருக்கின்றது. அதனால் இவ்வளோ நேரம் இதை பார்த்தோம். வால்மீகி ராமாயணத்தில் இப்படி இருக்கு, ஆனால் கம்பராமாயணத்தில் நான் இப்படி ஒன்று பார்க்கவே இல்லையே என்று ஒரு நண்பர் கேட்டார். ஏனென்றால் கம்பராமாயணத்தில் இந்த நாரத வாக்கியத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலை காவியம். ஆற்றுப்படலம் என்று சரையு நதியை வர்ணிப்பதிலிருந்தே கம்பர் ஆரம்பித்து விடுகிறார். அப்போ கம்பர் ஒருவேளை இதை கவனிக்கலையோ வால்மீகி ராமாயணத்தில் என்று ஒருவர் கேட்டார். நல்ல கேள்விதான் அது. ஏனென்றால் வால்மீகி ராமாயணத்தை கரதல பாடமாக கற்றவர் கம்பர். வால்மீகி ராமாயணத்தில் 20,000 சொச்ச ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அந்த 20,000 ஸ்லோகங்களை கற்று ஆழமாக உள்வாங்கி 10,000 பாடல்களில் கம்பராமாயணத்தை இயற்றிய கவி சக்கரவர்த்தி நம்முடைய கம்பர். இதை ஏதாவது குறிப்பாவது அவர் சொல்லியிருக்காரா என்றால் அவர் கடவுள் வாழ்த்திலேயே இதை சொல்றார். சிற்குணத்தர் தெரிவரு நல்நிலை எற்குணத்த அரிது எண்ணிய மூன்றனுள் முற்குணத்தவரே முதல்வர் அவர் நற்குணக் கடல் ஆடுதல் நன்றரோ அப்படிங்கிறார். சிற்குணத்தர் என்றால் சச்சிதானந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய பரம்பொருள். அதை நம்ம கற்பனை கூட செய்ய முடியாது. பரம்பொருள் வாக்கிற்கும் மனத்திற்கும் சிந்தனைக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டது பரம்பொருள். பரம்பொருள் அப்படிங்கிற கருத்தையே நம்மளால் கொஞ்சம் கற்பனை கூட செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் நம்முடைய மனம் சிந்தனை எல்லாமே நம்முடைய புலன்கள் நம்முடைய மனதினுடைய சக்திக்கு உட்பட்டது. பரம்பொருள்ங்கிற பேரை நம்ம கேட்கலாம். பிரம்மம், எது பரபிரம்மம், அவரா பரபிரம்மம் மாதிரி இருப்பார் என்று ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை சுட்டுவதற்கு தான் நாம் அந்த சொல்ல பயன்படுத்துகிறோம். அதனால் கம்பர் சொல்கிறார், சச்சிதானந்தமாகிய பரம்பொருளை பற்றி ஏற்குணர்த்த அரிது, என்னால் பேச முடியாது. எண்ணிய மூன்றனுள். ஆனால்
இந்த மனிதர்களிடத்தில் 3 விதமான குணங்கள் இருக்கின்றன என்று சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்று, இல்லையா? சாத்விக குணம். சாத்விக குணம் என்றால் ஞானம், அறிவு, நன்மை, இதெல்லாவற்றையும் அடக்கிய ஒரு குணம் சத்வகுணம். அதுக்கடுத்து ரஜோகுணம். ரஜோகுணம் என்றால் செயல், சக்தி, வீரம், உழைப்பு, இதெல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியது ரஜோகுணம். தமோகுணம் என்றால் சோம்பல், உறக்கம், இருள், தூக்கம், இது எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியது தமோகுணம். உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் இந்த 3 குணங்களினுடைய பிடியில தான் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன. சத்துவம், ரஜஸ், தமர். இந்த 3 குணங்கள்ல முற்குணத்தவரே முதல்வர். இந்த சத்வகுணத்தை யார் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் சிறப்பாக கடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் உயர்ந்தவர்கள். அவருடைய நற்குண கடல் ஆடுதல் நன்றரோ அப்படிங்கிறார். அவருடைய அந்த சொல்ல பாருங்க, நற்குண கடல், நற்குணங்களின் கடல் என்று. யார் நற்குணங்களின் கடல் என்றால் ராமர் நற்குணங்களின் கடல். அவருடைய கதையாகிய இந்த ராமாயணம் நற்குணங்களின் கடல். அதில் ராமர் மட்டுமா இருக்கார்? ராமருடைய குணங்களை எல்லாம் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டு வந்தோம். லக்ஷ்மணன் குறைச்சலா என்ன ராமருக்கு? பரதன் எப்பேற்பட்ட தியாகி, கௌசல்யா, சுமித்ரா, ஹனுமான், இவர்களுடைய குணங்கள் எல்லாம் எப்பேற்பட்டது. இதுபோக ஜடாயு என்கின்ற ஒரு பறவை ராமருக்காக உயிரையே கொடுத்து தியாகம் செய்தாரே. இந்த எல்லா ஸ்ரீராமரும் சரி, ராமாயணத்திலே இருக்கின்ற இந்த சத்வகுண சம்பன்னரான மாந்தர்களும் சரி, இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஒரே சொல்லால கம்பர் குறித்தார், நற்குண கடல். இந்த நற்குண கடலிலே நான் மூழ்கி எழப்போகிறேன், நற்குண கடல் ஆடுதல் நன்றரோ என்று சொன்னார். இப்படி அந்த ஒரே சொல்லால இந்த ஸ்ரீராமருடைய குணானுபவத்தை கம்பர் குறிப்பிட்டு தன்னுடைய காவியத்தை ஆரம்பிக்கிறார். கோசலோ நாம முதிதः ஸ்பீதா ஜனபதோ மகான் நிவிஷ்ட சரயூ தீரே பிரபூத தனதான்யவான். மிக புகழ் பெற்ற சரயூ என்கிற நதியினுடைய கரையிலே நல்ல செல்வங்களும் தானியங்களும் செழிப்பாக இருக்கின்ற ஒரு நாடு இருக்கிறது. அந்த நாட்டுக்கு பெயர் கோசலம். கோசலோ நாம முதிதஹா, ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய அந்த நாடு கோசலம். ஜனபதோ என்று சொல்கின்றார். ஜனபதம் என்றால் அது ஒரு ரொம்ப பெரிய நாடு கிடையாது. ஒரு இன்றைக்கு நாம் சொல்வதா இருந்தால் ஒரு மாவட்டம் என்று சொல்கின்றோமே, அந்த மாதிரியான ஒரு பிரதேசம் அது கோசலம். இப்படி எல்லா செல்வங்களும் நிறைந்த அந்த நாடு கோசலம். அதனுடைய தலைநகரம் அதற்கு அயோத்தியா என்று பெயர். அயோத்தியா நாம நகரி தத்ராசீத் லோகவிஸ்ருதா மனுனா மானவேந்திரேண யாபுரி நிர்மிதா ஸ்வயம். அயோத்தியா என்ற சொல்லுக்கு போர் தொடுக்கப்படாத பூமி என்று பொருள். யோத்தியா என்றால் யுத்தம் செய்யக்கூடியது என்று பொருள். போர் தொடுக்கப்படாத பூமி என்றால் அதன் மீது யாருமே போர் தொடுக்கவில்லை. அந்த அளவுக்கு வீரர்களான மன்னர்கள் இக்ஷ்வாக்கு குலத்தில் வைவஸ்வத மனுவிலிருந்து ஆரம்பித்து திலீபன், ரகு, அஜன், தசரதன், ராமர் என்று புகழ்பெற்ற மன்னர்கள் அந்த தேசத்தை ஆண்டதுனால அதன் மீது போர் தொடுக்க வேண்டும் என்று யாருக்குமே துணிச்சல் வரலையாம். அதனால அது அயோத்தியா. பேர்பட்ட இந்த புண்ணியபுரி யான இந்த அயோத்தியாவில் அயோத்தியினுடைய அரசராக தசரதர் என்கின்ற மன்னர் ஆட்சி செய்து வருகிறார். தாம் து ராஜா தசரதோ மகாராஷ்டிர விவர்தனஹா புரீமாவாசயாமாச திவம் தேவபதிர்யதா. எப்படி இந்திரலோகத்தை, இந்திரலோகமான அமராவதியை இந்திரன் ஆட்சி புரிகின்றானோ அதுபோல தசரதர் என்கின்ற இந்த சக்கரவர்த்தி மிகச் சிறப்பாக இந்த கோசல தேசத்தை ஆட்சி செய்து வருகிறார். அவருடைய ஆட்சி எப்படி இருந்தது என்றால், தாய் ஒக்கும் அன்பில் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பில் சேய் ஒக்கும் செல்கதி உய்க்கும் நீரார் என்று கம்பர் சொல்கின்றார்.
அன்புல தசரதர் தாய் போல இருப்பாராம். ஒரு 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 மனிதனிடத்தில் எல்லாரையும் விட அதிகமாக அன்பு செலுத்துபவள் யார்? தாய். தன் மகன் அல்லது மகள் கெட்டவனாக இருந்தாலும் தாய் அவர் மீது அன்பு செலுத்துவாள் இல்லையா? இந்த மன்னரும் அப்படியே இருக்கிறாராம். தாய் ஒக்கும் அன்பில். அவருடைய பிரஜைகளில் ஒரு நாடு என்று இருந்தால் அதில் நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் எல்லாருமே இருப்பார்கள். நல்லவர்களுக்கு மட்டுமே நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு அரசன் இருந்தான், கெட்டவர்கள் எல்லாரையும் நான் கொன்று போட்டு விடுவேன் என்று ஒரு அரசன் இருந்தா அப்புறம் கெட்டவன் எப்படி திருந்துவான்? ஒரு நல்ல அரசன் என்றால் நல்லவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும், அவர்களுக்கு பலத்தையும் செல்வத்தையும் வழங்க வேண்டும், தீயவர்களை திருத்த வேண்டும், அன்பால திருத்த வேண்டும். அப்படி இருக்காராம் தசரதர். தாய் ஒக்கும் அன்பில் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பில். நன்மையை செய்யக்கூடியதுல தவம் போல இருக்கின்றான் அப்படின்னா. தவம் அப்படின்னா என்ன? நோன்பு என்று தமிழ்ல சொல்லுவோம். அது கஷ்டப்படுதல், உழைப்பு. ஒரு மாணவன் தன்னுடைய வகுப்பில் பாடங்களெல்லாம் ரொம்ப சிரத்தையோடு படிக்கிறான், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ராத்திரியெல்லாம் முழிச்சு காலம்பர சீக்கிரமே எழுந்திருந்து படிக்கிறான் என்றால் அது தவம், அவனுடைய தவம் இல்லையா? அந்த தவம் அவனுக்கு நன்மை செய்கிறது. ஒரு கலைஞர், ஒரு நல்ல இசைக்கலைஞர் அல்லது நாட்டிய கலைஞர், பாட்டு டீச்சரோட வீடு, டான்ஸ் டீச்சரோட வீடு எங்கேயோ இருக்குது, பஸ்ஸு ட்ரெயின் எல்லாம் பிடிச்சி போய் தினந்தோறும் அவ்வளவு உழைப்பையும் முயற்சியையும் செலுத்தி அந்த கலையை கற்றுக்கொள்கிறார். அது தவம். அந்த தவம் அந்த கலைஞனுக்கு நன்மை செய்கிறது. அதுபோல நாம் எந்த ஒரு செயலை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதை ஒரு தவமாக செய்தால் அது நமக்கு எப்படிப்பட்ட நன்மை செய்யுமோ அப்பேற்பட்ட நன்மையை தசரதர் தன்னுடைய குடிமக்களுக்கெல்லாம் செய்கின்றாராம். தவமுக்கும் நலம் பயப்பில். இப்படி நல்லாட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த தசரதர் அவருடைய அரசாட்சியில வன்மையில்லை ஓர் வறுமையின்மையால். அவருடைய ஆட்சியில ரொம்ப பெரிய பணக்காரன் யாருமே கிடையாதாம். ஏன் என்றார், ஏழ்மையே கிடையாது. ஏழைன்னு ஒருத்தன் இருந்தா தானே பணக்காரன் ஒருத்தன் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதனால அங்க ஏழ்மையே கிடையாது என்பதனால பணக்காரன் யாருமே கிடையாது. எல்லாரும் எல்லா பெருஞ்செல்வமும் எய்தலாலே இல்லாரும் இல்லை உடையார்களும் இல்லை மாதோ. உண்மை இல்லை வெறும் பொய் இன்மையால் என்றார். அங்க ரொம்ப உண்மை பேசக்கூடியவன் அப்படின்னு யாருமே கிடையாது. ஏன்? நான் பொய் பேசக்கூடியவனே கிடையாதே. அப்படி இருந்தா தானே இவங்கெல்லாம் பொய் பேசுவாங்க, இவன் உண்மை பேசுவான். இப்படி தசரதனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருந்தது என்றால் அங்க ராஜா மட்டும் தர்மத்தை கடைபிடிக்கவில்லை, சத்தியத்தை கடைபிடிக்கவில்லை. அந்த ஒட்டுமொத்த தேசமே சத்தியத்திலும் தர்மத்திலும் நிலை பெற்றிருந்ததுனால செல்வ செழிப்போடு இருக்கு. இப்பேற்பட்ட அந்த தசரதனுடைய ஆட்சியில அவனுக்கு ஒரே ஒரு குறை. தஸ்யத்வேவம் பிரபாவஸ்ய தர்மஜ்ஞஸ்ய மகாத்மனஹ சுதார்த்தம் தப்யமானஸ்ய நாசீத் வம்சகரசுதஹ. இப்பேற்பட்ட தர்மஜனான அரசனுக்கு அவன் தனக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்று தவிக்கிறான் என்றான். சுதார்த்தம் தப்யமானஸ்ய, ஒரு குழந்தைக்காக ஏங்குகிறான், தவிக்கிறான். ஏன்? நாசீத் வம்சகரசுதஹா, தன்னுடைய வம்சத்தை தொடர்வதற்காக தனக்கு குழந்தை இல்லையே என்று அந்த அரசன் தவிக்கிறானாம். தவிக்கிறான், தப்யமானஸ்ய என்பதற்கு தவம் செய்கிறான் என்று பொருள் உண்டு. தவித்தல் என்றாலே தவம் செய்தல் என்று பொருள். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார், இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு தாய் தந்தையரும் குழந்தைகளுக்காக தவம் செய்ய வேண்டும். அப்படி தவம் செய்து பிறந்த குழந்தைதான் உலகத்திற்கு நன்மை செய்யும். வெறுமனே ஆண் பெண் சேர்க்கையால் உண்டான குழந்தை உலகத்தில் ஒரு சாதாரண விஷயத்தையே செய்யும். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றார். ஒவ்வொரு குழந்தைக்காகவும் அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர்கள் ஏங்கி தவம் செய்து அந்த குழந்தையை பெற வேண்டும் அப்படின்னு அந்த கருத்தை இந்த இடத்துல வால்மீகி சொல்றார். ஏதோ தசரதர் யாகம் பண்ணினார் அப்படின்னு நம்ம கதையை கேட்கும்போது சொல்றோம். ஆனால் வால்மீகி அதுக்கு முந்தி சொல்லக்கூடிய அந்த வரி என்னன்னா, சுதார்த்தம் தப்யமானஸ்ய, குழந்தை வேண்டும் என்பதற்காக தவம் செய். தவம்னா என்ன? சும்மா அப்படியே உட்காந்து அப்படியே தவம், அந்த மாதிரி தவம் இல்லை. மனதில் அதை பற்றிய ஏக்கம், எதிர்பார்ப்பு. உடனே இருந்தும் அவருக்கு குழந்தைகள் இல்லை.
உடனே தன்னுடைய குருமார்கள் எல்லாரையும் கேட்டு ததப் பிராக்ராம் அதிஷ்டிம் தாம் புத்ரியாம் புத்திர காரணாத் ஜுகாவச்சாக்னௌ தேஜஸ்வி மந்திரதிருஷ்டேன கர்மணா. தனக்கு புத்திரன் வேண்டும், குழந்தைகள் வேண்டும் என்பதற்காக பெரிய முனிவர்களை எல்லாம் அழைத்து புத்திர காமேஷ்டி என்கின்ற ஒரு பெரிய யாகத்தை செய்கின்றார். அந்த யாகத்தினுடைய முடிவில் ஒரு பெரிய தேவ புருஷன் வந்து ஒரு பாயச பாத்திரத்தை தசரதருக்கு வழங்குகின்றார். உடனே தசரதர் கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயி என்கின்ற தன்னுடைய 3 மனைவியருக்கும் அந்த பாயசத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கின்றார். இப்படி நடந்ததற்கு பிறகு ததோ யஜ்ஞே சமாப்தே து ரிதூனாம் ஷட் சமாத்யயுஹு. இந்த யாகம் நடந்து முடிந்து 6 பருவங்கள், அதாவது ஒரு வருஷத்தில் 6 ரித்துக்கள் உண்டு. வசந்த ரிஷு ரித்து, கிரீஷ்ம ரித்து சொல்கின்றோம் இல்லையா? இப்படி 6 பருவங்கள் முடிந்த பிறகு ததஷ்சத்வாதசே மாசே சைத்ரே நாவமிகே திதௌ நக்ஷத்ரே அதிதி தைவத்யே சோச்ச சம்ஸ்தேஷு பஞ்சஷு கிரகேஷு கர்க்கடே லக்னே வாக்பதா விந்துநாசக. இப்படி இந்த 6 ருதுக்கள் ஒரு வருஷம் முடிந்த பிறகு புனிதமான சைத்திர மாசம் வருகின்றது. சைத்ரே சொல்கிறார்கள். நம்முடைய தமிழ் பஞ்சாங்கப்படி பங்குனி மாசத்திலே வந்துடும் ராமநவமி. அந்த சைத்திர மாசத்தில் நவமி என்கின்ற திதி வருகின்றது. அதிதி தேவியினுடைய நட்சத்திரமான புனர்பூசம் என்கின்ற புனர்வசு நட்சத்திரம். 5 கிரகங்கள் அந்தந்த தங்களுக்குள்ள உச்ச ஸ்தானத்தில் இருக்கின்றன. கிரகேஷு கர்க்கடே லக்னே, கடக லக்னம் இருக்கின்றது. பிரம்மாவும் சந்திரனும் கூடியிருக்கின்ற ஒரு உத்தமமான யோகம் இருக்கின்றது. இந்த காலம் வந்து கூடும்போது பூலோகத்தில் இந்த அற்புதமான இயற்கையினுடைய சேர்க்கை. சைத்திரம் என்பது வசந்த காலம். உண்மையில் அதாவது நம்முடைய பாரம்பரியமாக நம்முடைய பாரத நாட்டினுடைய பருவநிலையில் ராமநவமி வரக்கூடியது வசந்த காலத்தில். ஆனால் நாம் மரங்களையெல்லாம் வெட்டி நாம் நகரங்களையெல்லாம் கான்கிரீட் காடுகளாக ஆகிவிட்டபடினால ராமநவமி அப்போ வந்து வெயில் கொளுத்தக்கூடிய ஒரு காலமாக நமக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் உண்மையில் வால்மீகி அதை வர்ணிக்கும் பொழுது ராமருடைய பிறப்பு வசந்த காலத்தில் நிகழ்கின்றது. இன்றும் வடநாட்டில் வசந்த நவராத்திரி அல்லது சைத்திர நவராத்திரி என்கின்ற பெயரில் தான் இந்த 9 நாள் ராமநவமி உற்சவத்தை கொண்டாடுகின்றார்கள். இப்படி பூமியில் இந்த குறிப்பிட்ட காலம், புனிதமான காலம் வந்து கூடும்போது தேவலோகத்தில் ஒரே எல்லாருக்கும் தேவலோகத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டம் நடக்கிறது. தேவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி பிரம்மதேவனிடத்திலே சென்று இந்த ராவணனுடைய தொல்லை தாங்க முடியல. ராவணன் உங்களை குறித்து தவம் செய்து ரொம்ப பெரிய பெரிய வரங்களை எல்லாம் பெற்றுவிட்டான். அவனுடைய சகோதரர்கள் கும்பகர்ணன், விபீஷணன் அவங்களாமும் மிகப்பெரிய ராட்சசர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். இந்திரஜித் போன்ற குமாரர்களை அவன் பெற்று 3 உலகத்திலேயும் மிகப்பெரிய தொல்லைகளை ராவணன் செய்து வருகின்றான். முனிவர்களுடைய வேள்விகளை அழிக்கின்றான். அவன் 3 உலகங்களிலும் அவன் எந்த பெண்ணை விரும்புகிறானோ அந்த பெண்ணை பலவந்தமாக கவர்ந்து வந்து அவளை வசப்படுத்தி தனதாக்கிக் கொள்கின்றான். இப்படி இந்த ராவணனுடைய ராஜ்யம் ஒரு மிகப்பெரிய கொடுங்கோல் ஆட்சியாக மாறி உலகத்தில் உள்ள நல்லவர்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுகின்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதை தீர்ப்பதற்காக நாம் பகவான் ஏதாவது செஞ்சாதான் உண்டு என்று தேவர்கள் பிரம்மனிடத்திலே சென்று கூற, நாம் பகவானை பிரார்த்திப்போம் என்று எல்லாரும் போய் பகவானை பிரார்த்திக்கின்றார்கள். அப்பொழுது பகவான் எல்லாருக்கும் காட்சி கொடுக்கிறார். கருமுகில் தாமரை காடு பூத்து, கருமுகில் தாமரை காடு பூத்து, நீடு இரு சுடர் இருபுறத்தேந்தி ஏடலர் திருவொடும் பொலிய ஓர் செம்பொற்குன்றின் மேல் வருவ போல் கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான். கருமுகில் நல்ல கார் மேகம் இருக்கு. அந்த கார் மேகத்தில் தாமரை காடு பூத்திருக்கான். பகவானுடைய திருமேனி நீலமேக சியாமலன் கருமேகம் போல இருக்கின்றது. அதிலே அவனுடைய கண்களும் இதழும் கரங்களும் பாதங்களும் எல்லாம் தாமரை போல இருக்கான்.
அதனால் தாமரை காடு பூத்திருக்கின்றது. இரு சுடர் இருபுறத்தேந்தி சங்கையும் சக்கரத்தையும் இரு கரங்களிலே ஏந்தி செம்பொற்குன்றின் மேல் வருவ போல் ஒரு பெரிய பொற்குன்று அது மேலே ஏறி வருவது போல கருடன் மேலே வந்து பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார். காட்சி கொடுத்த உடனே தேவர்கள் எல்லாம் முறையிடுகின்றார்கள், நீங்கள்தான் இந்த ராவணனால் ஏற்பட்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய தீமையை விளக்க வேண்டும் என்று. உடனே பகவான் அவர்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கின்றார். மசரதம் மனையவர் வரமும் வாழ்வும், மசரதம் மனையவர் வரமும் வாழ்வும் ஓர் நிசரத கணைகளால் நீடு செய்ய கஜரத துரகமாக கடல்கொள் காவலன் தசரதன் மதலையாய் வருதும் தாரணி, தசரதன் மதலையாய் வருதும் தாரணி. மசரதம் அணையதோர் வரமும் வாழ்வும். இந்த அரக்கர்களுடைய வரம் வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படின்னா காணல் நீர் போல. இதை எண்ணி நீங்கள் கலங்க வேண்டாம். இவற்றையெல்லாம் என்னுடைய அமோகமான பானங்களால் நிசரத கணைகளால் நீர் செய்ய நான் சாம்பலாக்கி விடுகின்றேன். கஜரத துரகம் என்கின்ற 4 படைகளையும் கொண்ட அந்த தசரதன் அவனுடைய மகனாக நானே வந்து அவதரிக்கிறேன் என்று பகவான் வாக்கு கொடுக்கிறார். பகவானே பூலோகத்தில் வந்து பிறக்கிறார் என்னும் பொழுது தேவர்களுக்கெல்லாம் வேற என்ன வேலை? எல்லா தேவர்களும் வானரர்களாக வந்து பிறக்கிறார்களாம். இந்திரன் வாலியாக, சூரியன் சுக்ரீவனாக, மகாதேவரான சிவபெருமான் வாயுவினுடைய அம்சத்துடன் ஹனுமனாக, அக்னி நீலனாக, இப்படி பிரம்மன் ஜாம்பவானாக ஒவ்வொரு தேவதைகளுடைய அம்சங்கள் எல்லாம் ராம காரியத்திற்காக பூலோகத்திலே வானரங்களாக வந்து ஏற்கனவே பிறந்திருக்கிறார்கள். அப்படி இந்த அற்புதமான சைத்திர மாசத்தில் நவமி திதி கூடுகின்ற இந்த வேளையில புரோத்யமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம் கௌசல்யா ஜனயத்ராமம் திவ்யலக்ஷண சம்யுதம் விஷ்ணோரர்த்தம் மகாபாகம் புத்திரமைக்ஷ்வாகுவர்தனம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய் ராம ராம அயோத்தியாபதி ராஜா ராமச்சந்திர பகவான் கீ. புரோத்யமானே ஜெகநாதம் தீபாராதன காமி சுவாமி. புரோத்யமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம். எல்லா உலகங்களும் இல்லை, நிவேதனத்தை அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த அவதார காலத்தில் ஒரு தீபாராதனை. இப்படி எல்லா உலகங்களும் நமஸ்கரிக்கக்கூடிய ஜெகநாதம், உலகிற்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கக்கூடிய அவரை கௌசல்யா ஜனயத்ராமம், கௌசலை தன்னுடைய வயிற்றிலே பெற்றெடுத்தாள். திவ்யலக்ஷண சம்யுதம், எல்லா லக்ஷணங்களும் பொருந்திய அந்த குழந்தையை விஷ்ணோரர்த்தம் மகாபாகம், சாக்ஷாத் விஷ்ணுவினுடைய ஸ்வரூபமாகவே உலகிலே அவதரித்த அந்த ராமன் என்கின்ற குழந்தையை கௌசலை பெற்றெடுத்தாள் அப்படிங்கிறார். எப்படி அப்பேற்பட்ட பகவானை ஒரு மானுட பெண் தன்னுடைய வயிற்றில் சுமந்து பெற்றெடுக்க முடியும் என்றால், கம்பர் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றார். ஒரு பகல் உலகெல்லாம் உதரத்துள் பொதிந்து அருமறைக்கு உணர்வரும் அவனை அஞ்சனக் கருமுகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை திருபுறப் பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை, திருபுறப் பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை என்றார். ஒரு பகல் என்றால் இந்த உலகம் முழுவதும் நீர்ப்பெருக்காகி எல்லா உயிர்களும் அழிந்து விடுமோ என்கின்ற நிலை வரும்போது ஆலிலை மேலே ஒரு சிறு குழந்தையாக பிறந்து வந்து இந்த எல்லா உலகங்களையும் தன்னுடைய வயிற்றுக்குள் அடக்கி தன்னுடைய சக்தியின் மூலமாக அவை எல்லாவற்றுக்கும் அந்த உயிரை ஊட்டி கொண்டிருக்கின்றானே, அப்பேற்பட்ட பரம்பொருள் எப்படி அவன் இந்த உலகம் முழுவதையும் தன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே வைத்து பாதுகாத்தானோ, அதே போல அப்பேற்பட்டவனை கோசலை தன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே வைத்து பாதுகாத்து
திருவுறப் பயந்தனள் திறம்கொள் கோசலை என்று அற்புதமாக வர்ணிக்கின்றார். பரதோ நாம கைகேய்யாம் ஜக்ஞே சத்ய பராக்கிரமகா சாக்ஷாத் விஷ்ணோச்சதுர்பாகா சர்வை சமுதிதோ குணைஹி. ராமரை போன்றே எல்லா விதமான குணங்களும் பொருந்தின பரதன் என்கின்ற புத்திரனை கைகேயி பெற்றெடுத்தாள். பேர்பட்ட பரதன் சத்ய பராக்கிரமகா, தன்னுடைய சத்தியத்தினுடைய வலிமையினாலேயே புகழ் பெறப் போகின்ற பரதன் என்கின்ற புத்திரனை கைகேயி பெற்றெடுத்தாள். அத லக்ஷ்மண சத்ருக்னௌ சுமித்ரா ஜனயத் சுதௌ வீரௌ சர்வத்ர குஷலௌ விஷ்ணோரர்த்த சமன்விதௌ. சுமித்ரா தேவி லக்ஷ்மணன் சத்ருக்னன் என்ற இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தாள். புஷ்யே ஜாதஸ்து பரதௌ மீனலக்னே பிரசன்னதீஹி சார்பே ஜாதஸ்ச சௌமித்ரி குலீரோபியுதிதே ரவௌ. புஷ்ய நட்சத்திரத்திலே மீனலக்னத்திலே பரதன் அவதரித்தார். புஷ்யம் என்றால் பூசம், அது பரதனுடைய நட்சத்திரம். ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்கள் கடகலக்னத்தில் பிறந்தார்கள் என்பதாக இந்த 4 ராஜகுமாரர்களுடைய ஜனனத்தை வால்மீகி பகவான் வர்ணிக்கின்றார். அயோத்தி நகரம் முழுக்க ஒரே மிகப்பெரிய உற்சாகம், கோலாகலம், கொண்டாட்டம். மக்கள் எல்லோரும் தங்கள் வீட்டிலே குழந்தை பிறந்தது போல அவ்வளவு உற்சாகத்தோட இந்த ராமருடைய ஜனன உற்சவத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். தசரதர் முதல்ல எல்லாருக்கும் பீஜம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய விதைகளை தானம் செய்கிறாராம். ஏன் என்றால், எப்படி ஒரு விதை அதற்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய மரத்தை ஒளித்து வைத்திருக்கின்றது, ஒரு மரத்தினுடைய சக்தி விதைக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, இந்த விதை முளைத்து வேர்விட்டு இந்த உலகம் அனைத்திற்கும் நிழல் தரக்கூடிய மரம் எப்படி வளர்கிறதோ, அதே போல என் வீட்டிலே பிறந்த இந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து இந்த மரத்தை போல, பயிர்களைப் போல உலகம் எல்லாவற்றுக்கும் நன்மை செய்வார்கள் என்பதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் அந்த விதை நெல்லை தானமாக அளிக்கின்றார்கள். இப்போ கூட கொடுப்பாங்க, ஏற்பாடு இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். வரதானம் என்று பெயர். அந்த நெல்லை எப்பொழுதுமே ராமநவமி உற்சவத்தப்ப அந்த நெல்லுக்குள்ளே ஒரு சின்ன காயின் மாதிரி இருக்கும். அதை நம்முடைய அங்கவஸ்திரத்தில் வாங்கி கொண்டு போய் வீட்டிலே வைத்து கொண்டால் எல்லா சுபங்களும் மங்களமும் நடக்கும் என்பது நம்ம நாட்டில் மிக மிக புராதனமாக ராமாயண காலத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பாரம்பரியம். இப்படி இந்த விதை நெல்லை தசரதர் தானம் செய்கிறார். ஏதோ சம்பிரதாயத்துக்கு விதை நெல்லை தானம் செஞ்சிட்டோம், சரி கஜானாவை இழுத்து மூடுப்பா என்று சொல்லிடலையா. அவர் தன்னுடைய பொக்கிஷத்தை திறந்து விட்டு விட்டார். யார் என்ன கேட்டாலும் சரி கேட்காட்டாலும் சரி, பசுக்கள், வைர வைடூரியங்கள், ஆபரணங்கள், செல்வங்கள், பட்டாடைகள், யார் எதை கேட்டாலும் வாரி வழங்குங்கள் என்று ஆணையிடுகின்றார். இப்படி ராமர் பிறக்கின்ற அந்த முகூர்த்தத்திலேயே எல்லோருக்கும் எல்லா மங்களங்களையும் செல்வங்களையும் கொண்டு திரு அவதாரம் செய்து இந்த உலகத்திலே மகாலட்சுமி சொரூபமாக அவதரித்த சீதாதேவியை மணந்து ராவணனை சம்ஹாரம் செய்து நம் எல்லோருக்கும் எல்லா நலன்களையும் வழங்குவதற்காக அயோத்தியில், அவருடைய ஜென்மபூமியில் மிக அற்புதமாக 500 ஆண்டு கால இருளுக்கு பிறகு ராமருடைய கோவில் அதி அற்புதமாக எழுந்திருக்கிறது. இன்றைக்கி நாடு முழுக்க இருந்து மக்கள் அதை போய் பார்த்து வருகிறார்கள். அயோத்திக்கு போயிட்டு வந்தவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, அங்கே போய் அந்த ஜென்மபூமி கோயிலுக்குள்ளே நுழைந்த உடனேயே ஒரு இனம் புரியாத பரவசம் ஏற்படுகிறது. அந்த ராமருடைய மூர்த்தி அது திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி மாதிரி இப்படி ஜருகண்டிலாம் கிடையாது. நீங்கள் அந்த வரிசையில் வந்து கொண்டிருக்கும் போதே ராமருடைய அந்த திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை தரிசனம் பண்ணிக்கொண்டே போகலாம், நம்முடைய ஆசை தீர பார்க்கலாம். அதனால் நம் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது இந்த ராமருடைய ஜென்ம பூமியாகிய அயோத்திக்கு சென்று அவருடைய அந்த திருக்கோயிலில் நாம் வழிபட வேண்டும் என்பதோடு இங்கே நடக்க போகிற ராமநவமி உற்சவத்தில் எல்லோரும் கலந்து கொண்டு ஆதரவளிக்க வேண்டும். இன்று மாலை வாலிவதம் உபன்யாசம் நான் நடத்துகிறேன். இப்போ தானே ராமர் அவதாரம் ஆகிருக்க, என்ன வாலிவதம் என்று கேட்கிறீர்கள். ஏனென்றால் 2 நாள் தான் எனக்கு நாள் இருக்கிறது, இன்றும் நாளையும். அதனால் நான் போன தடவை இங்கே வந்திருந்தப்ப சுந்தரகாண்டம், பாதுகா பட்டாபிஷேகம்
ஆகிய விஷயங்களை நான் உபன்யாசம் செய்தேன். ஜட்டாயு மோட்சம் அதெல்லாம். அதனால் அப்போ வாலிவதம் சொல்லலை. எனவே இன்று வாலிவதம், நாளை யுத்த காண்டம். அந்த 2 உபன்யாசங்களுக்கும் நீங்கள் அனைவரும் வந்திருந்து ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்பதோடு இந்த உபன்யாசத்தை இங்கே முடித்துக் கொள்கின்றேன். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய் ராம ராம. ஸ்ரீராமச்சந்திரஹா ஸ்ரிதபாரிஜாதஹ சமஸ்த கல்யாண குணாபிராமஹ. சீதாமுகாம்போருக சஞ்சரீகஹ நிரந்தரம் மங்களமாதனோது. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं क्षोभरहितः. सज्जनाः सन्तु निर्भयाः. अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु. पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः. अधनाः सधनाः सन्तु. जीवन्तु शरदशतं. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.